प्रभु का नाम स्तुति हो प्रशंसा हो जब नाम पुणी थे जड़ित होती नूतन भाव जड़ित होती समस्त को बाइबल स्पिरिचुअल ए नूतन कार्यक्रम सत्य समाचार रे मु स्वागत जनाऊँगी प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु ए दिन मान आम देखू जे लोक मैंने ईश्वर को जानती ईश्वर मीडिया रे आलोच्य विषय नुहे रास्ता रे गंडगोल हेबा विषय नुहे मो ईश्वर बड़ तो ईश्वर सान बोली कहवा विषय नुहे ईश्वर कौन विश्वास करने विषय ईश्वर को ग्रहण करने विषय किंतु लोक माने ईश्वर किए जानती ना दुर्भाग्यवशत जो मैंने बाइबल पढ़ी ना से माने मध्य ईश्वर को बुझेबार चेष्टा कर सत्य ईश्वर को आपण बाइबल रे देखि पारे बाइबल ईश्वर को प्रकाश बाइबल एथि दिया जाए तुम्हें पढ़ एवं जानो जे ईश्वर किए आज अध्याय आम देखा अध्ययन करवा अतुलनीय ईश्वर ईश्वर इनकम्पेरेबल गॉड जहां को आप अपन कहा सहित तुलना करि पारिबे ना तांकर समतुल्य केही नाही तांकर परी केही नाही तांकर सदृश केही नाही से ईश्वर को विषय में जाना आज अध्याय एथि मु कहे जे आपण प्रथम रे जानंतु ईश्वर किए तापर आपण अन्य मान को मते कहि परिबे जे ईश्वर किए आ गत अध्याय आमे देखिथिलु आपण ईश्वर को जानंती कि कारण ईश्वर रियल नुहंत रियल होतन ताको आपण सिनेमा रे प्रकाश करि पारिबे नै अबांतर सिनेमा बनै कि आपण लोकमन पर लोधी पारिबे नै जे एटा ईश्वर ईश्वर को जानिबा पई हेले कोन दरकार शास्त्र दरकार ईश्वर को जानिबा पर कोन दरकार अस्त्र दरकार नहीं कोन दरकार शास्त्र दरकार आपण अस्त्र व्यवहार करी अस्त्र शस्त्र व्यवहार करी लोक मान को धमकाई कहि पारिबे नै जे एटा ईश्वर तुमको ग्रहण करिबा पई पड़िबो आज हम से देखु लोक मान को बांधी पिटी मारी धमकाई की कह जाउची तुम्हें को एटा ईश्वर सेति कह जाय न पारे ईश्वर केमती शास्त्र देखे कि कहिया पड़ो ईश्वर एमती अटंती तुम्हें यांको ग्रहण किंतु सेमान तो शास्त्र रे ए सत्य सत्य नथि बारु से कहि भी पारिबे नै जे ईश्वर किए आ ईश्वर अनेक नुहंती ईश्वर एक अटंती ईश्वर एक अटंती आ ईश्वर मनुष्यर कल्पनार जात नुहंती ईश्वर मनुष्यर ज्ञान उत्पन्न नुहंती ईश्वर वास्तव आज सत्य समाचार द्वितीय भाग आम अध्ययन करने आज कार्यक्रम मु टिटलागढ़ पाखर भुवनेश्वर अच्छी प्रभु दया भुवनेश्वर भल पहुंचली गत काली पहुंची प्रभु अनुग्रह कर आज भुवनेश्वर लाइव आसवाई मुझे धन्यवाद जनाए समस्त जड़ित होती आज प्रसंग होची अतुलनीय ईश्वर इनकम्पेरेबल गॉड जहां को कहा सहित तुलना करिपारिबे नहीं तांको समतुल्य केही नहीं समकक्ष केही नहीं तांको समकक्ष केही नहीं और सहीटा आज आम अध्ययन करने जाऊँ माथ्यू तार 5 पर्व 48 पर्व माथ्यू 5 पर्व तार 48 पर्व अतएव तुम्भ मानक स्वर्गस्थ पिता जेपरि सिद्ध तुम्भे माने मध्य सेहीपरि सिद्ध हुओ कौन लिखा जाछि तुमान तो स्वर्गस्थ पिता जेपरि सिद्ध माने कौन परफेक्ट स्वयं संपूर्ण
ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେହି ମାନେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଠାରେ ଏଇଟା ଉଣା ଅଛି ବୋଲି। ଈଶ୍ୱର ସେମିତି ଅଟନ୍ତି, ସେ ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ଯାହା ଯାହା ରହିବା କଥା ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ସେ ସବୁ ଗୁଣ ଈଶ୍ୱର ଠାରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗଦା କରିକି କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଠାରେ ଏଇ ଗୁଣ ଅଛି, ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଠାରେ ଏଇ ଗୁଣ ଅଛି, ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଠାରେ ଏଇ ଗୁଣ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ କୋଟି କୋଟି ଈଶ୍ୱର ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତୁମେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେମାନେ ଗୁଡେଇ ନାଁ ନେବେ। ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେମିତି ଅଟନ୍ତି, ସେ ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପରଫେକ୍ଟଲି ପରଫେକ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେ ଅତୁଳନୀୟ ଈଶ୍ୱର, ସେ କେମିତି ଅଟନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 6 ପର୍ବ 14 ପର୍ବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 6 ପର୍ବ 14 ପର୍ବ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗରେ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ଦାସମାନେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିୟମ ଓ ଦୟା ପାଳନ କରିଥାଅ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗରେ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହିଁ। अंडरलाइन କରିଥାନ୍ତୁ, ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହିଁ। ତା ମାନେ କଣ, ସେ ୟୁନିକ୍ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅନନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ୟୁନିକ୍ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅନନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡି ଧରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟବାଧକ କରି କୁହନ୍ତି, ତୁମେ କୁହ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖେଇକି କୁହ, ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖେଇକି। ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର କିଏ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦବାବ ପକାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛି, ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱର କିଏ, ସେ ଅନନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। 18 ପଦ ପଢିବେ, 18 ପଦ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କଣ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନିତାନ୍ତ ବାସ କରିବେ? ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମକୁ ଧାରଣ କରି ନପାରେ, ତେବେ ଆମ୍ଭ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗୃହ କଣ ପାରିବ? କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ନପାରେ, ତେବେ ସେ ମଣିଷ ନିର୍ମିତ ଏକ ଗୃହରେ କଣ ବାସ କରିବେ? ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇକି, ଛୋଟିଆ ଘର ବନେଇ ରଖିପାରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ବନେଇକି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ଘର ବୋଲି କହିଲେ ହବ? ମନୁଷ୍ୟ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ? ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଥାଏ, ମନ୍ଦିରରେ ଆକୃତି ଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ନଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଧାରଣ କରିନେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ ଭିତରେ ସୀମିତ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇ ନପାରେ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିନେବ। ସେ ୟୁନିକ୍ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ରଖିପାରିବେନି। ସେ ଅସୀମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ।
से कौन किए अटंती से अतुलनीय स्वर माथ्यू 6 पर्व तार प्रथम पद ଲୋକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯେପରି ଧର୍ମ କର୍ମ ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ନହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ। से किए अटंती से अतुलनीय स्वर से आमक स्वर्गस्थ पिता अटंती। ईश्वर किए अटंती ईश्वर पिता अटंती। हालेलुया। आपण कौन सी धर्म रे पृथ्वी रे ईश्वर को पिता बोली कहा जाए ना, केवल बाइबल ही देखिए जे ईश्वर को पिता बोली हमें डाके पारू जेहेतु से आमर सृष्टिकर्ता अटंती, आमको निर्माण करिसंती, आमे ताको कौन बोली कहि परिबा पिता बोली कहि परिबा। ईश्वर कौन अटंती गॉड इज आवर फादर, आमर बापा अटंती। मोर प्रिय भाई भणी माने से अतुलनीय ईश्वर से आमर पिता अटंती। से अतुलनीय ईश्वर किए उपदेशक तार 12 पर्व तार प्रथम पद उपदेशक 12 तार 1 ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯେହେତୁ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷରେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ ଏସବୁରେ ମୋର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ସନ୍ନିକଟ ହେଉଅଛି। ଏ ଲେଖାରେ ଅଛି ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲା। ସେ ନିର୍ମାଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ନପାରେ। ଈଶ୍ୱର କଣ ଅଟନ୍ତି? ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆମେ এটা কোটি দেখুଛୁ, এটা କଳ୍ପନାର ଜାତ ନୁହେଁ, এটা ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ବି ଲୋକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା ଗୀତ ସୁଧା 90 ତାର 2 ପଦ। ପର୍ବତଗଣର ଉତ୍ପତ୍ତିର ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଓ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବଠାରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ପର୍ବତଗଣର ଉତ୍ପତ୍ତିର ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଓ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟି, ସେ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜଗତର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି, ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି। ସେ କେବଳ ଅଛନ୍ତି ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ଅଟ। କେବଳ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ଅଟ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦେଖିବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଗୁଡାକ। ଲୋକମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ଆମର ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ଏଠି ଆମର ଈଶ୍ୱର ତୁମର ଈଶ୍ୱର ପଡିନି, ଈଶ୍ୱର ତ ଏକ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାସ୍ତବ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକି। এই ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ସତ୍ୟ ସମାଚାର, ବାଇବେଲର ଷ୍ଟୁଡିଓର ସତ୍ୟ ସମାଚାର ସୋମବାରରୁ ଆପଣ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବା ଜୁମ୍ ଯୋଗେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବାଇବେଲ ସମ୍ପର୍କରେ, ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିୟମିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସତ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ।
ईश्वर केमती अछंती लोक कौन कौन सब विभिन्न आकृतिर अछंती ईश्वर कौन विभिन्न आकृतिर अछंती ईश्वर एक अछंती गतकाली आमे देखुथुलु केही केबे ईश्वर को देखि ना केही केबे ईश्वर को देखि ना तो ए आकृति गुडा को कोठु आसिले ए आकृति गुडा को होची मनुष्य मनर विकृति से भाबुची ईश्वर एंती हिथिबे ईश्वर कौन साप ईश्वर कौन हाथी ईश्वर कौन मांकड़ ईश्वर कौन प्रकृति ईश्वर कौन गछ ईश्वर कौन सूर्य नहीं लोक कहते सूर्य देवता लोक जानती ना मोर प्रिय भाई बहन मान लोक माने निजको ज्ञानी बोली मने करी कौन है बोले लिखुଛନ୍ତି इस लोक मान जो पढ़िबा से पदटा टिके रोमियो तार प्रथम अध्याय तार 22 और 23 पद निज निजको ज्ञानी बोली मने करी सेमाने मूर्ख हेले पुणी अक्षय ईश्वरଙ୍କ गौरवକୁ क्षयणीय मनुष्य पक्षी चतुष्पद प्राणी सरीसृपादीଙ୍କ आकृतियुक्त प्रतिमारे परिणत कले कौन कले निजको ज्ञानी मने करी माने कौन कले अक्षय ईश्वर कौन अटंती अक्षय ईश्वर को क्षणीय मनुष्य पक्षी चतुष्पद प्राणी सरीसृपादीଙ୍କର आकृति युक्त प्रतिमा परिणत कले मोर प्रिय माने ईश्वर अतुलनीय अटंती आ ईश्वर से अतुलनीय ईश्वर केमती अटंती प्रेरित तार 10 पर्व 34 पद प्रेरित 10 पर्व तार 34 पद ସେଥିରେ ପିତର ମୁଖ ପିଟାଇ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ ईश्वर कौन करती नहीं ईश्वर मुखापेक्षा करती नहीं ईश्वर कौन करती नहीं मुखापेक्षा करती नहीं नो फेवरेटिज्म से कार फेवरेट यार फेवरेट प्रभु को पाखरे किए फेवरेट नुहंती ईश्वर को पाखरे मुखापेक्षा नहीं आपण कहि परिबे नहीं जे प्रभु आपण पक्षपात करदेले ईश्वर पक्षपात करती नहीं से निरपेक्ष ईश्वर ईश्वर से अतुल ईश्वर कौन अटंती गणना 23 तार 19 गणना 23 तार 19 परमेश्वर मनुष्य नुहंती जे से मिथ्या कहिबे किबा से मनुष्यर संतान नुहंती जे से अनुताप करिवे से कहि अछंती आउ से कि ताहा करिवे नाही से कहि अछंती आउ ताहा कि से सिद्ध करिवे नाही ईश्वर मनुष्य नुहंती मनुष्य माने कौन भावुचंती ईश्वर आम परि जने मनुष्य बोली भावुच तेणु ताकर चिंताधारा से मनुष्य भितर सीमित ईश्वर को बाहागर कराउछंती ईश्वर को औषध दौरान नहीं अपने चिंता कर देखो मनुष्य भी भावुच ईश्वर माउसी घर को जीवे माने दुख लगे मु आलोचना समालोचना करूनी ईश्वर को न जानी बारू ताकर स्त्री ताकर पिला माने आम देशर केमती बापा भी ईश्वर माँ भी ईश्वर पुओ भी ईश्वर झील भी ईश्वर माने पूरा खानदान घर जाक समस्ते समस्या कौन से माने जानती नहीं ईश्वर किए ईश्वर मनुष्य नुहंती तेणु से मिथ्या कहती नहीं से मिथ्या कहती नहीं मनुष्य मिछ कहि पारे किंतु ईश्वर मिछ कहती बाबा माने मिछ कहि पारंती
ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମିଛ କହିପାରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମିଛ କହିପାରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମିଛ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅତୁଳନୀୟ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ମଲାଖି ତାର 3 ପର୍ବ 6 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମଲାଖି 3 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ହେ ଯାକୋବଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ ଅବତାର ଏବେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ସେଇ ଅବତାର ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ଏବେ ତ ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିକି ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ, ବଡ ବଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କହିକି ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ସାନ ସାନ ଛୁଆ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଈଶ୍ୱରକୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସେ କହୁଛି ଯୀଶୁ ପୁଣି କାହାର? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର। ସିଏ ତା ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବତାର। କିଏ ବାହାରି କହୁଛି ନାଇଁ ଯୀଶୁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେତେ ସୀମିତ। ଈଶ୍ୱର ହିନ୍ଦୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମେରିକା ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଜାପାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ, କୋରିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ନଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ମାସ ହିସାବରେ, ଋତୁ ହିସାବରେ, ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ବଦଳନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କଣ ଅଟନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। Unchanging God, ସେ କେବେ ବଦଳନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା କହୁଛି, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଯେପରି ଆପଣ ନିଜେ, ଆପଣ ଏଇଟା ଅନ୍ୟକୁ ଲଦିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଆପଣ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ କରିଥାନ୍ତି, ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ ଯେପରି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିଏ। ତେଣୁ ଏ ବାଇବଲ ସ୍କ୍ରିପଚରରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଯେ ଆମେ ଶିଖିବା, ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏମିତି ସେମିତି, ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର କାଢିକି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ସେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇବୁ, ତା ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ତା ପାଖରେ ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେ ବାଡ଼ି ଦ୍ଵାରା, ଠେଙ୍ଗା ଦ୍ଵାରା ମାରିକି ଲୋକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କି ତୁମେ ଯେ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଧମକେଇ ପାରିବ, ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି, ତାକୁ ଡରେଇ ପାରିବେ, ତାର ପ୍ରାଣ ବିକଳ ସେ କଣ କହିଦେଇପାରେ, ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ। ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବଦଳେ? ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବ, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ। ଯେସାଇ ତାର 6 ପର୍ବ 3 ପଦ, ଯେସାଇ 6 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଡାକି କହିଲେ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମମୟ, 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 ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଅଟନ୍ତି? ସେ ଧର୍ମମୟ ଅଟନ୍ତି। ଧର୍ମମୟ ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଅଧର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାର 15 ପର୍ବ 11 ପଦ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15:11। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କିଏ? ତୁମ୍ଭ ସମାନ ପବିତ୍ରତାରେ ଆଦରଣୀୟ, ପ୍ରଶଂସାରେ ଭୟାନକ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟାକାରୀ କିଏ? ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦେବତା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମିଶର ଦେଶରେ ଅନେକ ଦେବଦେବୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନଦୀକୁ ବି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ବାଛୁରୀକୁ ବି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ମରିଥିବା ରାଜାକୁ ବି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏଟା ମିଶର ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଈଶ୍ୱର, ମାଟି ଈଶ୍ୱର, ନଦୀ ଈଶ୍ୱର, ରାଜା ଈଶ୍ୱର, ପଶୁ ଈଶ୍ୱର। ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଅତୁଳନୀୟ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଅଟନ୍ତି? ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଜିନିମିୟ ତାର 31 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ଗତକାଲିର ଆମେ ବାଇବଲ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ତୁମେ ପଢ ଆଉ ଜାଣ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିଏ। ଜିନିମିୟ ତାର 31 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ, ଆମ୍ଭେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଅଛୁ, ଏହେତୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଅଛୁ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେମିତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କେମିତି? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ। ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। God is love. God is love. କେମିତି ପ୍ରେମ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ। ସେଇ ପ୍ରେମ ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଲେଖାଯାଉଛି ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ। ସେ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଇବଲରୁ ଏ ସତ୍ୟତା ଗୁଡିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନାରୁ ଜାତ ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନାରୁ ଜାତ ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ତାଙ୍କର ଲିଖିତ, ତାଙ୍କର ଦତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନାହୁମ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ। ନାହୁମ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସେ ଅତୁଳନୀୟ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଅଟନ୍ତି? ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଈଶ୍ୱର, ମାନେ ସେ ଉତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। God is good. ସେ କେମିତି ଅଟନ୍ତି? ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଈଶ୍ୱର। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ସେ ଅମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। এই ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିପାରୁ। ଜୟେଲ ତାର 2 ପର୍ବ 13 ପଦ। ଜୟେଲ 2 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ନ ଚିରି ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ, କାରଣ ସେ କୃପାମୟ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଓ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ବିଷୟରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଅଟନ୍ତି? ସେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। God is merciful. God is merciful. ସେ କେମିତି ଅଟନ୍ତି? ସେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି କାରଣ ସେ କୃପାମୟ, ସ୍ନେହଶୀଳ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସେ
ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ବିଷୟରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ପଦ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ ତାହା ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ଏହା ଯୁକ୍ତି ତର୍କର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଯେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ବଡ ନା ତୋ ଈଶ୍ୱର ବଡ, ମୋ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନିବୁ ନା ତୋ ଈଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ମାନିବି, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା, ଆଉ ବାଇବଲ ବିନା ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାଇବଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ମାର୍କ କରିଥିବେ ବୋଧେ, ଯେ ଏ ହିନ୍ଦୁ ବାବା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମାନେ ଜାଣିଲେଣି ଏ ଦୁଇଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ନାହିଁ, ଆମର ଧର୍ମ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କହିବା ପାଇଁ ତ ତୁମର ଅନ୍ୟ କହୁନଥିବେ, ନାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚଳିବ ନାହିଁ ସେ, ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମେ ସେମିତି କହିବ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜାଣି ରଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିଏ, ତେବେ ଯାଇକି ସତ୍ୟତା। ଆଉ ଯିଏ ଥରେ ବାଇବଲ ପଢିବ ସେ ଆଉ ବୋକା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ବାଇବଲକୁ ଚିରି ଫାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ପଢିବାର ନାହିଁ ବାଇବଲ। ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକେଇକି ତାକୁ ଯଦି ବାଇବଲ ଉପରେ ଠିଆ କରିଦେବ, ବାଇବଲ କଣ ଲୋପ ପାଇଛି ନା ବାଇବଲ ମିଥ୍ୟା ହେଇଛି? ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର କିଏ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ଅତୁଳନୀୟ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ପଢିବା ଦରକାର, ତେବେ ଜାଣିପାରିବ ଈଶ୍ୱର କିଏ। ସିଫୋନିଓ ତାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦ। ତାହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅଧର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ସେ ଆପଣା ବିଚାର ଆଲୁଅରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଜାଣେ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା, ଆଉଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ତାହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅଧର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ସେ ଆପଣା ବିଚାର ଆଲୁଅରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ସେ କେବେ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ଭୁଲ ହୁଏନି। ସେ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଧାର୍ମିକ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ମାନେ କଣ? ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ଯେ କେବେ କଣ ସେ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଲେଖା ଅଛି ଗଡ ଇଜ ଜଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଜଷ୍ଟିସ କରନ୍ତି, ସେ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ତ ଦେଖିବେ ଯେସାଇ ତାର 48 ତାର 9 ପଦ, 48 ର 9। ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରିବା ଓ ଆପଣା ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆପଣା କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରିବା। ତା ମାନେ କଣ? ଈଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କଣ ଅଟନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏଇ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତତ୍ପର, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ,
आम अधिक बाइबल पढ़ू कौन लिखा जाଉଛି जोहन तार 17 पर्व 3 पद जोहन 17 तार 3 ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ईश्वर कौन अटंती से सत्य अटंती एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्हे तुमको और तुमर प्रेरित यीशुख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन एकमात्र सत्य ईश्वर तमाने कौन जब ईश्वर अछंती से सत्य अटंती से सत्य अटंती मिथ्या नहीं गॉड इज ट्रुथ द्वितीय विवरण तार 32 पर्व 4 पद 32 4 ସେ ତ ଶୈଳ ତାହାଙ୍କ କର୍ମ ସିଦ୍ଧ କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସକଳ ପଥ ନ୍ୟାୟ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଅଧର୍ମ ରହିତ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସରଳ ଅଟନ୍ତି। मोर प्रिय मान एई पद गुडी को हम तो आमे भी ईश्वर को जानि नथि आम पूर्व पुरुष ईश्वर को जानि नथि से मान भी प्रकृति को पूजा करते मोर पूर्व पुरुष माने सर प्रकृति पूजा करते केबे भी आकृति पूजा करिना केबे भी करिना कारण हम मूल निवासी माने एटिकर आदिवासी लोक माने जन आगुरु रहिचंती जन बाहरु आसी ना जन प्रतिमा धरि के आसी ना से एटिकर लोक माने आ से माने प्रकृति को पूजा करते जेतले पर्यंत ईश्वर को जानि नथि सृष्टिकर्ता को न जानिबार सृष्ट वस्तु को पूजा करते तो समय आसिला जेतले आमे प्रभु को जानिलु बाइबल पढिबा को आरंभ कलु तापरे आमे जानिलु एटी कोन लिखा जाउछि से तो शैल तांकर कर्म सिद्ध कारण तांकर सकल पथ न्याज्य से विश्वस्त और अधर्म रहित परमेश्वर से धार्मिक और सरल अटंती से अतुलनीय ईश्वर से सत्य ईश्वर प्रभु आपण मान को प्रत्येक को साहाय्य करंतु ईश्वर किए जानिबा ईश्वर किए आमे व्याख्या करबा अपेक्षा शास्त्र कौन कहूछि ता सुनिबा भल गतकाल अध्याय मध्य मिसेकी आपण सुनिबे आपण ईश्वर को जानंती कि ए नूतन वर्ष रे आपणकर गोटे कार्य हेबा दरकार ईश्वर को भल भाबरे जानिबा तेणु ए सत्य समाचार ए वर्ष में आरंभ कर सत्य समाचार द्वितीय अध्याय ए वर्ष सारा आमे बाइबल रो सत्य सत्य पुणी आमर जीवन संपर्क रे जहाँ जहाँ जानिबा दरकार से विषय गुडा आमे अध्ययन करबा बाइबल रो स्टूडेंट तेणु आपण जड़ित हुंतु आपनक प्रियजन मान को मध्य जड़ित हेबा पे उत्साहित करु आ मु आपण मान कहउतिली गोटे नुआ नोटबुक नेबे आ प्रथम रे किछि पेज आपण छाड़िबे 2-4 पेज छाड़िबे सूची पत्र पे जेपरि आपण 365 टा 300 टा मेसेज ले खोजिबा पे असुविधा हबो आपण कोन करिवे आपण हेडिंग देबे सीरियल नंबर लिखिबे तापर तारीख भी जो दरकार आपण लिखि परिबे आपण जानिबा पे आपण पृष्ठा मध्ये पृष्ठा संख्या भी लिखि परिबे आपण जो नोटबुक नेबे तार पृष्ठा पकेबे पृष्ठा 1 2 3 4 तबे आपण लिखि पाबे ए पृष्ठा ए पृष्ठा एटा अछि आपण देखि अनुभव करते ए वर्ष शेष आडकू आपण को पाखरे 300 टा खडे मेसेज थिबो जोडा कि आपण बाइबल को भलो रे बुझी पाबे आ सेटा आपण कोठु लिखि आनी थिबा मेसेज नथिबा आपण निजे लिखिथिबा मेसेज थिबो आपण निजे लिखिथिबे त आपण भलो रे बुझी पाबे अन्य लोग लिखला बहीटा बुझिया पे कष्ट हबो पर से को चिंता लिखिथिबो के जाने किंतु आपण निजे लिखिबे तेनु गोटे पेन गोटे बाइबल ता खोला रखिबे परे मु पढिबे बोली नै आपण बाइबल खोलुथिबे गोटे साइड बाइबल रहिबो आ गोटे साइड पेन आपण को हाथ रे लिखथि
जदि आप राइट हैंड रे लिखती आप लेफ्ट हैंड रे बाइबल लिखती आ लेफ्ट हैंड रे खोलिबा के अभ्यास करू जदि आप लेफ्ट रे लिखुछती राइट रे बाइबल लिखू आपण टिके जागा छाड़ी छाड़ी लिखंतु जेपरि परवर्ती समय आपण टिके एड भी करि परिबे मतलब आपण एमती हो लिखिथिबे निजे ही बुझी परिबे के जो लिखितांती बुझी पारंती नै कारण से पूरा गाली में कहता मु देखुथिली नवीन बत्र आज्ञांकर तांकर देह सुस्थ हेबा पूर्वरु गोटे तांकर रफ नोटबुक थिला आ गोटे फेर नोटबुक बाइबल लो स्क्रिप्चर बसिले से प्रथम रे कोन करंती रफ रे लिखि दियंती तापर दिन सारा से बसी कोन करंती फेर रे लिखंती आ दुईटा खंड कलर पेन थाए तांकर गोटे रेड पेन थाए गोटे ब्लू की ब्लैक पेन थाए टीचर लोक तो आज असुस्थ हेबार से घरे बसते से पूरा एक्टिव आपण मान भी चेष्टा करंतु कारण एटा ट्यूटोरियल हैला ए ट्यूटोरियल रे हम कोन करबा समस्त मिलित भाबे सिख आपण मान भाबुचंती मु आपण मान खाली नोटबुक किनिबा पे कोनसी नाही मु भी गोटे नुवा नोटबुक किनिछि हैला मोर भी गोटे नुवा नोटबुक अछि आ ए नुवा नोटबुक रे मु प्रतिदिन गोटे नुवा मेसेज बनाउछि जेपरि आमे समस्त मिलित भाबे सिखि पारिबु प्रभु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करिबु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद दूची प्रभु बाइबल स्क्रिप्चर रो ए सत्य समाचार रो द्वितीय अध्याय पर्यंत आपण पढ़ी आनी छथि प्रभु हमें मिलित भाव रे प्रभु बाइबल को बुझिबा पई ध्यान करूछु प्रभु आपण तो संपर्क रे हमें ध्यान करिबा समय रे आपण आत्मा हमको सहायता करंतु उद्योग सहित ता बुझिबा पई प्रभु जेपरि आवश्यक समय हम अन्य मान को मध्य बुझेई पारु अन्य मान को कहि पारु प्रभु आपण मान को दया कर सहायता आम देशर लोक माने भ्रमित होउछंती अन्य मान को भ्रमित करूछंती प्रभु अशिक्षित ग्रामांचल रहितिबा सरलमती लोक मान को प्रभु लोक माने चाप पकई कहिबा पई बाध्य करूछंती ईश्वर किए अटंती ईश्वर सी अटंती तो जानती नहीं ईश्वर किए प्रार्थना करूछि प्रभु समस्त जेपरि भारतर समस्त जेपरि ईश्वर किए जानी पारंती सत्य ईश्वर किए जानी पारंती एथिबे आपण दया करु प्रत्येक को अनुग्रह करू प्रभु ए वर्ष हम समस्त पई मंगलजनक हो आशीर्वादर वर्ष हो सुरक्षार वर्ष हो पवित्रतार बंचिबार वर्ष हो प्रभु हम प्रत्येक को आपण दया करु म आपण दास भाबरे प्रार्थना करूछि प्रत्येक को सहित रही कोनी करुणामय परमेश्वर आपण नाम रो जय जयकार हो आपण नाम स्तुति हो प्रत्येक को पुणी थरे आपण को बलवंत स्तुति रखी प्रार्थना टी मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मांगिले आमीन एतले पिता ईश्वर को प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वर को शांति शक्ति सहभागिता चेतना परामर्श यीशु ख्रीष्ट को मेघमाला साक्षात करबा पर्यंत